ఎస్ఆర్ న్యూస్ చేసిన స్ట్రింగ్ ఆపరేషన్ వలన ఇప్పటికీ 11 మంది పసికందులను సురక్షితంగా మనం కాపాడిన వారమయ్యాము. ఈ ఆపరేషన్ కి సహకరించిన టీం అందరికీ ముందుగా ఎస్ఆర్ న్యూస్ ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ ఇక విషయంలోకి వెళ్తే మే 22, 2024న ఎస్ఆర్ న్యూస్ చేసిన స్ట్రింగ్ ఆపరేషన్ లో పిల్లల్ని విక్రయిస్తున్న ముఠాని పట్టుకున్నారు. ఫిర్జాదిగూడకు చెందిన శోభారాణి మరియు వారి బృందాన్ని చాకచక్యంగా వ్యవహరించి పోలీసులకు అప్పగించగా ఈ ఆపరేషన్ లో కాపాడిన పాపను సైతం ఉమెన్ అండ్ చైల్డ్ డెవలప్మెంట్ వాళ్ళకి అప్పగించడం జరిగింది. మల్కాజ్గిరి పరిధి రాచకొండ ఐపీఎస్ డాక్టర్ తరుణ్ జోషి, కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్ మరియు ఐపీఎస్ శ్రీమతి పివి పద్మజ, డైరెక్టర్ కమిషనర్ శ్రీ ఎస్ చక్రపతి ఏసీపీ నేతృత్వంలో ఈ రోజు ప్రెస్ మీట్ నిర్వహించారు. ఈ వ్యవహారంలో ఇప్పటికే ఫిర్జాదిగూడకు చెందిన శోభారాణిని A1 గా, చెంగిచెర్లకి చెందిన హేమలతని A2 గా, ఫిర్జాదిగూడకి చెందిన షేక్ సలీం ని A3 గా పరిగణించి వారిని అరెస్ట్ చేయగా ఈ ఘటనకు సంబంధించిన మరికొంతమందిని కూడా విచారిస్తున్నామని పోలీసులు తెలిపారు. ఇలాంటి అమానుష సంఘటనలు జరగకుండా చూసుకుంటామని, ప్రజలు ఇలాంటి సంఘటనల గురించి అవగాహన పెంచుకోవాలని తెలియజేశారు. This is regarding the busting of an interstate child trafficking gang. It's a kind of racket. మాకు రచకొండ పోలీస్ కి ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది that ఇట్లా ఒక రాకెట్ నడుస్తుంది, whereby minor children or very young newly born children, even a very very young, sometimes as young as 1 month or even up to one month to 2 years, వాళ్ళకి కొంచెం వేరే రాష్ట్రాల నుంచి ఇక్కడ తీసుకుంటున్నారు. ఇక్కడ నుంచి ఇది లోకల్ కొంతమందికి పిల్లలు లేదు, వాళ్ళకి సప్లై చేస్తున్నారు. దట్ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ వి హావ్ రిసీవ్డ్. సో యాజ్ పర్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ పోలీస్ వాళ్ళు ఇది ఒక లేడీ శోభారాణికి అరెస్ట్ చేశారు. అండ్ షీ వాజ్ అసిస్టెడ్ బై 2 other persons, that is స్వప్న అండ్ షేక్ సలీం. ఈ ముగ్గురు మంచికి మేము ఆల్రెడీ అరెస్ట్ చేసాం. అండ్ వాళ్ళ తరఫు నుంచి ఫ్రమ్ దేర్ పొజిషన్ we have recovered 2 minor children. Both the children were boys. One was only 23 days old, I'm sorry, and the second child was about 2 months old. Both were boys. And వాళ్ళకి మేము ఇంట్రడక్షన్ చేసాము. ఇద్దరికి ఢిల్లీ నుంచి సప్లై అయ్యింది. they have transported from Delhi. And after further interrogation, deeply interrogate chesamu police vallu, and then we came to know about many other people. Ee tarvata manchi the layer 1 agents, tarvata valki sahayam charan vallu layer 2 agents and sub agents anni maaku dorikindi. There might be more people involved, but as of now inka other than these 3 people valki already arrest chesamu. Inka ma daggara 8 manchi unnaru. Now the procedure is that for the adoption purpose, it's a very long procedure. For adoption of the child, it is a long procedure. It takes almost like 2 years. The Child Welfare Committee has to be involved. They are actively involved. And with me, we have Mr. Raja Reddy. He is the chairperson of Child Welfare Committee for the 3 districts, that is Rangareddy, Hyderabad and Malkajgiri. And then we have District Child Protection Officer, Mr. Imtiaz, is also there. For any kind of adoption, after putting the request, and once a child is legally free from adoption, which again it's a long process, there are multiple levels of scrutinies which have to be done. But the entire process is almost 2 years padutundi, almost. Once it is started, it takes 2 years for the adoption to be completed. So in the process, bypass chedaniki kontamandi, especially people or the couples do not have children because of any problem, because of any medical issue or other issues. So to bypass it, the Muttam process bypass chedaniki, the shortcut they are adopting, which is absolutely illegal and it is against the law. So these 3 people, there are some people who are in Delhi. మా దగ్గర పేరు ఉన్నాయి. ఈ తర్వాత మేము మా పోలీస్ టీం కూడా పంపిస్తాము from Delhi and Pune. This is what we understood from this particular case. Probably happening from other areas also. Inka further interrogate inquiry chestamu dani gurinchi. But as of now, from Delhi and Pune, these children are being supplied. Now after this shoot, ఇది ఇద్దరి పిల్లల తర్వాత
ఫర్దర్ ఇంటరోగేషన్ తర్వాత మాకు ఇంకా 11 పిల్లలు దొరికింది. And out of these 11 children, again 2 children are boys and another 9 children, the very small child, they are girls. And again their age is right from 1 month up to 2.5 months. There is another 11 children that we received. So అక్కడ నుంచి సప్లై చేసిన తర్వాత there are these 3 people, that is Shobharani, Hemlata and Sheikh Salim, and they are further assisted by other people, that is Saroja, Sharda and one Raju. Sharda and Raju, they are husband and wife, and these people are second level agents, so they are all interconnected. Actually they are all having links with each other, all continuously communication lo untaru, and they are talking to each other. The requirement prakaram, avsaram prakaram valu, they are sometimes they are assisting, sometimes they are directly procuring. Then we have further other people by name Pathan, Mumtaz, Anuradha and Mamta. So కొంతమంది మా local varu unnaru. Some people are from Ghatkesar. For example, this Harihar Chetan and Padma, these are son and mother. This Harihar Chetan is actually working as a security guard in Genpan, and is a native of Ghatkesar, and mother also staying. The mother is a housewife, and iddaru kalpi chestunnaru local lo. In our area, they are the main people who are procuring, and they are in touch with other people from Vijayawada, that is Saroja and Sharda, and Sharda's husband Raju. All other people are the helpers. They are getting some small commissions. They are sometimes going, sometimes they are transporting, they are going and getting the children. The very Rashtraki poi ekkada nunchi తీసుకుంటున్నారు, they are getting by trains or by other means. So that is how all these people improve. మాకు total 8 మందికి ఈరోజు అరెస్ట్ చేసి judicial remand కి పంపిస్తాము. We have booked the cases under section 370, 372 and 373 of IPC, and section 81 and 87 of Juvenile Justice Code Act 2015, I'm sorry. So under these, there is severe punishment for this. This is almost like trafficking of the children. So these children will be given to the hand parents. Makunni hand parents kuda memo identify chesamu kontamandiki. We are in the process of other interrogating, because the NBD pillaluki maku dukindi. We have been able to secure them from some of the end parents, or the end couples who have taken them, and after counseling etc., they will obviously be added as accused. So in this way, this gang has been burst, and our local police from Medipalli, the local inspector and all other team, the sub inspectors, they have all done good job. Important thing is that one of your community or one of your fraternity, maku oka reporter nunchi information vachindi. We cannot disclose the name, but the entire information originally came from one of the reporters who has done a decoy operation, and while the child was being handed over, at that time the information was given to the police department. So we have, they were all caught red-handed. దాని తర్వాత ఇది కేసు బుక్ అయింది, అండ్ ఇంటర్వ్యూషన్ తర్వాత ఈ మొత్తం గ్యాంగ్ ఫస్ట్ టైం. సో దిస్ ఇస్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ దట్ ఆల్ దీస్ చిల్డ్రన్ will be handed over to CWC, that is Child Welfare Committee. We will try to establish the parents of these children also by backtracking. So after interrogation from where they have got, we will backtrack them to their parents also, and after that entire due process will be followed. Probably we'll hand over to wherever the parents are, we can track them, we will hand over to the parents by following the proper procedure. Otherwise they will be in the custody of Child Welfare Committee, and they will be properly taken care of. All the children have been subjected to medical checkup, all are healthy. There is no other problem. There is no mistreatment of the children. There is no any mistreatment. All of them are healthy children, and all of them have medically also checked out. So this is the case. Sorry. So చెప్పాను already. ఇప్పుడు మాకు 11 plus 2 13 పిల్లలు. They have been brought from Delhi and
Pune is in Maharashtra. See, I told you the earlier two children which were matured, which we have recovered. One child was 23 days, and the second child was about 2 months. Now these another 11 children, the age group is between 2 months to newly born up to 2 years. 2 months to 2 years. No, they may not be orphans because this is the entire thing is for the money. Of course, for the end users, they want to get the children because they don't have children because of whatever medical issue. But in the process, all the Yanni agents, they are all getting profit out of it. So at the first level, they are maturing as cheap as 50,000 to 1 lakh, and thereafter again further they are selling for 2.5 lakhs. And then by the time it reaches the hands of the parents, the price goes up to 4 to 5 lakhs. They are not orphans. All of them have parents. Sir, a reporter parent, sir. No, we cannot disclose the name of the reporter. The parents will answer to them. You can do that. You can take. We cannot speak it over. Sir, it's first time offense, sir. Gatamlo even criminal history on the Criminal history is there. Out of these people, there are the 3 accused people. That is Padma Natkeswara unnaru. Intaku mundu 2021 lo kuda similar case cheating and 81 of JJ Act lo intaku mundu kuda book ayindi. So at that time also similar case was there. The bike vacha probably same start chesaru. Then Saroja also was involved in the same case. Then Sharda is there, Godavar Sharda. EMI 3 cases of involvement. Apart from our case, she is also involved in one case of Intidarganj of Warangal district and Enuru town of Andhra Pradesh and Kanjurmarg police station of Mumbai. So she is involved in 3 different states. This Godavar Sharda. Yes. ఈ పిల్లల్ని ఎక్కడి నుంచి లిఫ్ట్ చేస్తాం సార్? There are certain cases where they identify the children or something like government hospital or various cases. Like you have, they have Once we get those, we will be sending the teams very soon to the the topmost people. The kingpins were directly involved. So then we will get a clear picture. Because as of now, what they have told is they have been given from the people in Delhi and Pune. We have their names and we have their details also. So maybe team office now, then we will get some clarity on it. సార్ ఇప్పుడు మీరు 16 మంది పిల్లలు రెస్క్యూ చేశారు కదా, వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు ఎవరు ఎక్కడి నుండి తీసుకొచ్చారు సార్ వాళ్ళని? లేదంటే ఎవరి నుండి డబ్బులు మాట్లాడుకొని ముందుగానే బేబీ డెలివరీ అయిన తర్వాత తీసుకెళ్ళిరా? అసలు వీళ్ళ పిల్లలు అసలు ఎక్కడి నుండి తీసుకొచ్చారు? 16 మంది తల్లిదండ్రులు ఎవరు సార్? సో అది చెప్పాము, మేము బ్యాక్ ట్రాక్ చేస్తాము. We will do that. We will establish the linkage. The entire back track చేసి who are the actual parents, so they establish చేస్తాము. ఎక్కడ కూడా మాకు దొరికితే వాళ్ళకి హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తాము. బట్ దట్స్ a long procedure is there that we will follow. The CWD will be directly involved, but we will follow చేస్తాము. Sorry, Shobharani is the yes, sir. Just give me 1 minute, please. Shobharani చెప్పారు బ్రో. ఎట్లా ఈ కేసులు అట్లుంటాయి? No. Shobha Rani, means she probably is she's an agent actually. Probably, maybe she might be giving some small local treatment somewhere. She is locally maybe RMP she is there. But as far as this case is concerned, she's a direct agent in the entire. Yes. Parents will action on this. Yeah, it will happen actually. Parents with both sides actually. Sellers as well as purchasers, both are directly. పిల్లలు ఈ గ్యాప్ చెప్పన్నారు సార్, పిల్లలకి మీడియేటర్స్ వాళ్ళకి ఇండివిజువల్ గా మేము ఇంటర్వ్యూట్ చేసాము. వాళ్ళు మొత్తం డీటెయిల్స్ లింక్స్ మాకు చెప్పారు, వాళ్ళకి ఫోన్ నెంబర్ చెప్పారు, ఎట్లా ఇంతకు ముందు ఎట్లా చేస్తున్నారు, మొత్తం బిజినెస్ లాగా ఒక నుంచి ఒక లింక్ ఉంది. సో after interrogation we were able to establish that as chain in the process. సరే, ఈ ఢిల్లీకి చెందిన కిరణ్ అండ్ ప్రీతి వీళ్ళు తెలుగు బ్యాక్గ్రౌండ్
Delhi. Yeah, the three people, they are having the Delhi background. That is, we have already told you the name, right? Kiran, Preeti, and one is Anaya is from Pune. Telugu background, No. Delhi. No. సార్ ఈ పిల్లల్ని తీసుకొచ్చిన తర్వాత ఎన్ని రోజుల్లో వీళ్ళ దగ్గర ఉంచుకొని వాళ్ళ పేరు అంటే ఇప్పుడు కావాల్సిన వాళ్ళకి చెప్తున్నారు వాళ్ళకి ఫీడింగ్ ఎట్లా సార్? ఇప్పుడు తీసుకొచ్చినటువంటి పిల్లల్ని చైల్డ్ వెల్ఫేర్ కమిటీ ప్రొసీడింగ్స్ ద్వారా అమీర్పేట ఉన్నటువంటి శిశు వ్యాధిలో ప్లేస్ చేస్తాము. అక్కడ వాళ్ళకి కావాల్సినటువంటి కేర్ అండ్ ప్రొటెక్షన్ ఇవ్వబడుతుంది. అక్కడ సఫిషియెంట్ స్టాఫ్ ఉన్నారు, ఆయాస్ ఉన్నారు, వాళ్ళు చూసుకుంటారు. ఫర్దర్ గా వాళ్ళ బయోలాజికల్ పేరెంట్స్ ఎవరు అనేది కూడా పోలీసు వారి సహకారంతో కనుక్కుంటే తర్వాత ఎలా వాళ్ళని హ్యాండ్ ఓవర్ చేయాలా లేకపోతే ఆ పేరెంట్స్ కండిషన్స్ బట్టి మేము కమిటీ ఒక నిర్ణయం తీసుకుంటాం. సార్ అది కాదు సార్, అంటే పిల్లలను తీసుకొచ్చిన తర్వాత ఎన్ని రోజులకు వాళ్ళు అమ్మాయి సేల్ చేశారు, తర్వాత వాళ్ళ ఫీడింగ్ కావచ్చు, వాళ్ళ బాగోగులు ఎట్లా వాళ్ళ ఏజెంట్ పరిధిలో వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి? పిల్లలు ఒప్పందం తీసుకున్న తర్వాత మీకు చేస్తే ఒప్పందం తీసుకొచ్చినప్పుడు వాళ్ళ ఫీడింగ్ ఏంటి, వాళ్ళు ఎన్నో బాగా పేరు వాళ్ళకి అప్పగిస్తారు, అప్పటికి ఎలా చూసుకుంటారు, ఏజెంట్ వాళ్ళు ఎక్కడ ప్లేస్ తెచ్చిన పిల్లలు ఎన్ని రోజుల పాటు వీళ్ళ పిల్లలు హ్యాండ్ ఓవర్ లో ఉన్నారు. అది పోలీస్ వాళ్ళు ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తారు. ఇప్పుడైతే ఇప్పుడు సార్ చెప్పినట్టు 1 2 days we will be able to finish it on demand basis. అందరు బేబీస్ హెల్తీగా ఉన్నారు. ఎంతకాలం చేస్తుంటారు ఎంతకాలం పనిచేస్తారు? ఇంతకు ముందు వారికి ముగ్గురు మనిషికి పాత హిస్టరీ కూడా ఉంది. చెప్పాము ఇంతకు ముందు 21 లో కేసు అయింది, 24. సో వీఆర్ అస్యూమింగ్ మినిమం 3 years దే ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్. yes సార్ ఈ పిల్లల్ని ఎక్కడ అమ్ముతున్నారు సార్, అంటే వీళ్ళు ఎవరికి అమ్మకాలు చేస్తున్నారు అనేది ఏమన్నా క్లారిటీ వచ్చిందా? they are coming from different places. తర్వాత లోకల్ హైదరాబాద్ లో తర్వాత ఆంధ్రాలో కూడా సప్లై చేస్తున్నారు. సో అండ్ పేరెంట్స్ ఆర్ దేర్. ఈ రోజు కూడా 11 పేరెంట్స్ డీటెయిల్స్ మా దగ్గర ఉన్నాయి. we have the details of some of them. సార్ పిల్లలు ఏ కాస్ట్ కి అమ్ముతారు సార్ రేట్ అనేది? ఈ పిల్లలు సార్ ఏ రేట్ అమ్ముతున్నారు సార్? we don't know that. దాని గురించి ఎక్స్ట్రా డీటెయిల్స్ మనకు తెలియదు. అమ్ముతున్నారంటే దాన్ని పెద్ద ఎత్తున అయి ఉండదు సార్. వారికి పేరెంట్స్ గురించి కరెక్ట్ ఐడియా లేదు. సో we cannot say that. ఓకే థ్యాంక్ యూ సార్. अंतरराष्ट्रीय खर्चों को बेचने का एक जो रैकेट है उसको जाताकोंडा पुलिस ने बस्ट किया है. इसमें कुछ लोग गैर कानूनी तरीके से बच्चों को दिल्ली और पुणे से लेकर अलग अलग जगह बेच रहे थे. वहां से लाकर के विजयवाड़ा और हैदराबाद जाके हमारा एरिया जो घटकेसर है वहां पर कुछ लोगों को हमने अरेस्ट किया है. और इसमें जो दिल्ली और पुणे के लिंक है उनके भी नाम हमको मालूम पड़े हैं, जो कि फर्दर जो है जो कि विजयवाड़ा में और हमारे लोकल घटकेसर में इन बच्चों को बेच रहे हैं. तो ये पूरा प्रोसेस में स्टार्टिंग से लेकर जो है कभी कहीं पर 50,000 से लेकर 1 लाख में बच्चों को दिया जा रहा. जो पेरेंट्स बच्चों को अपने पास नहीं रखना चाह रहे उनसे लेकर, और उसके बाद ये 2-3 लेवल से होते हुए जो है एन कपल्स जो है जिनको बच्चों की जरूरत है, जो कि उनको अडॉप्शन का कानूनी कार्रवाई करना नहीं चाहते क्योंकि वो थोड़ी लंबी है और उसमें थोड़ा समय लगता है. तो उसको अवॉइड करके जल्दी बच्चों को अडॉप्ट करने की कोशिश करने के लिए वो लोग पैसे खर्चने के लिए रेडी है. तो एंड यूजर जो है या एंड कपल्स जो प्रोक्योर कर रहे हैं वो लोग 4 से 5 लाख इन बच्चों को लेने के लिए दे रहे थे. तो हर एक लेयर पर जो लोग हैं, जो एक्यूज लोग हैं, वो लोग इसमें प्रॉफिट मेकिंग एक्टिविटी की तरह इसको चला रहे थे. इससे पहले हम लोग 3 लोगों को अरेस्ट कर चुके हैं और उनके इंटरोगेशन के बाद हमें पता चला है कि इसमें पूरा एक रैकेट की तरह ये लोग ऑपरेट कर रहे हैं. और बहुत से लोग इसमें एजेंट्स हैं और बहुत से उनके सहायक हैं, बहुत सारे सब एजेंट्स हैं.
और वो लोग जो है लोकल में जब उनको लोग अप्रोच करते हैं तो इस तरह से वो बच्चों को मंगवा करके दिल्ली या पुणे या और राज्यों से बुलाकर मंगवा करके इनको दे रहे हैं। तो आज हम लोग जो है 8 लोगों को इसमें अरेस्ट करने वाले हैं, जिसमें चेतन और पद्मा माँ और बेटा है। जो इसमें चेतन है ये लोकल कॉर्पोरेट सॉफ्टवेयर कंपनी में एक सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं और उनकी मदर जो है वो हाउस वाइफ है। और इनको सप्लाई करने वाले सरोजा और शारदा है और शारदा के हस्बैंड राजू इसमें इन्वॉल्व है। और ये लोग फर्दर जो है इनको सपोर्ट करने वाले मुमताज, अनुराधा और ममता है। तो ये 8 लोग प्लस पहले के 3 लोग 11 लोगों को हम अरेस्ट कर रहे हैं। बच्चों की जो उम्र है, इससे पहले 2 बच्चे मिले थे, अभी 11 बच्चे और मिले हैं और ये लड़के और लड़कियां, तो टोटल 4 लड़के और बाकी की 9 गर्ल चाइल्ड हैं। और सभी मेडिकली ठीक है, इन सबको का मेडिकल चेकअप कराया गया है। और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के चेयरपर्सन हमारे साथ मौजूद है और उनके मेंबर्स हैं। उनको पूरा केस के बारे में उनको बताया गया है। पूरे बच्चे उनको हैंडओवर किए जाएंगे और जब तक इनके पेरेंट्स हम लोग एस्टेब्लिश नहीं कर लेते या तो प्रॉपर प्रोसीजर इसमें फॉलो करके हम लोग नहीं कर लेते, तब तक बच्चे अपनी कस्टडी में रहेंगे। और लोकल डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट ऑफिसर श्री इम्तियाज भी हमारे साथ है। और इसके बाद अब इन सभी एक्यूज लोगों को हम लोग अरेस्ट करके जुडिशियल कस्टडी में भेज रहे हैं। पब्लिक से हमारी अपील है कि इस तरह का गैर कानूनी काम नहीं करें। ये बच्चों की ट्रैफिकिंग की तरह है और इसमें ये ना सिर्फ इलीगल एक्टिविटी है, बट इसमें कुछ मिसयूज भी, बच्चों को कुछ तरह का नुकसान भी हो सकता है। अगर किसी को भी बच्चे अडॉप्ट करने हैं तो उसका एक प्रोसीजर है। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जे एक्ट है 2015 का, इसमें एक प्रोसीजर है। इसमें कुछ समय लगे तो भी एक कानूनी तरीके से आप अडॉप्ट करें तो वो ठीक रहेगा, रादर देन जो है इस तरह से इलीगल एक्ट करके। तो आप उससे जो है सभी लोग जो है कानून की कार्रवाई में आ जाएंगे और अननेसेसरली जो है सभी को इनकन्वीनियंस। सर अब तक कितने बच्चों को छुआ देंगे और ये लोग कब से ये साथ क्या? इनमें से कुछ लोग हैं जिनकी पुरानी हिस्ट्री है। 3 लोग हैं जो कि 2021 के केसेस में इन्वॉल्व है। स्पेशली जो एक लेडी है शारदा, वो अलग अलग स्टेट्स में भी, इससे पहले महाराष्ट्र में, तेलंगाना में 2 केसेस, जो कि एक हमारे पास है और एक इंतजारगंज में है, और आंध्र प्रदेश में भी एक केस है। तो इससे पहले भी ये लोग इन्वॉल्व हैं। तो हम मान के चल रहे हैं कि कम से कम ये 2 या 3 साल से ये लोग इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। इस वक्त कितना छुड़ा गया सर? टोटल 2 + 11 13 సరే ఈ 13 మెంబర్స్ ని ఇక్కడ డిమాండ్ ఉంది కాబట్టి 13 మందిని పంపించారా లేదా ఎట్లా? అంటే ఇక్కడ వాళ్ళ 13 మెంబర్స్ ని ఇక్కడికి తీసుకొచ్చిన తర్వాత ట్రాఫికింగ్ చేస్తున్నారా లేదా ఆల్రెడీ ఎవరైనా పేరెంట్స్ కావాలి అని అడిగితే 13 మెంబర్స్ ని పంపించారా ఎట్లా? అవును, సో మేము ఫస్ట్ ఇది 13 మెంబర్ పిల్లలకి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బ్యాక్ ట్రాక్ చేస్తాము. We will try to establish, at least we will make our full efforts. If we are able to establish, then definitely the first option is always the parents. If for some reason we are not able to establish, then CWC will take their action and they will declare those children legally free for adoption. That process has to be done. They will declare them as abandoned children. The certificate has to be given by the police department. After we give the certificate that they are abandoned means the parents could not be established. We could not track the parents. Then CWC will declare them as legally free for adoption. And there is a website, CARA website is there. Again, their names will be added there, and then the process of adoption will be taken. Yes. Yeah, we will establish ऐसे तरवाता, we will add their names. Yes. Yes. देखिए, गलत काम में तो बच्चे बहुत छोटे हैं, क्योंकि जो सबसे बड़ा बच्चा है उसकी उम्र 2 साल ही है। तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि गलत काम के लिए नहीं होंगे और बच्चे पूरे मेडिकली ठीक है। तो वो कुछ गलत काम होता है तो उसके लिए थोड़ा समय लगता है। तो जो भी लोग हैं अभी तक, तो जेन्युइन पेरेंट्स या जेन्युइन कपल्स जो है जिनके बच्चे नहीं, उस तरह के लोग हैं हमको, तो गलत काम का भी इसमें तो कुछ हमको कोई क्लूज नहीं मिलेगी। So we will hand over the 1 or 2 kids in front of you
by sir to CWC. మీరు అది పబ్లిష్ చేసినప్పుడు జస్ట్ ద జస్ట్ ఇట్స్ మీకు తెలుసు బట్ ఎక్కడైనా ఓవర్లుక్ అవ్వకుండా. థ్యాంక్ యూ. వీళ్ళ గురించి ఒక్కళ్ళు కూడా అడగలేదు సార్. వీళ్ళ గురించి ఒక్కళ్ళు కూడా అడగలేదు. వీళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి, మా చెల్లి పరిస్థితి ఒక్కళ్ళు కూడా అడగలేదు సార్. ఎవరు వీళ్ళ పరిస్థితి నేను చేయాలంటే చేస్తామ్మా. అంటే కానీ బయట మీరు శిశు గారికి వెళ్ళండి అమ్మా. ఉంటుంది బ్రో. కొన్ని వాటర్ అరే అందరికి పాలు ఉన్నాయండి, అన్ని ఇప్పిస్తాము. వెల్కమ్ టు SRTV. సో గత 1 వీక్ బ్యాక్ పిల్లల మిస్సింగ్ ఏదైతే మూటాన్ని పట్టుకున్నారో SRTV వాళ్ళు, ఇప్పుడు ఆ పేరెంట్స్ మాత్రం రాచకొండ పోలీస్ హెడ్ ఆఫీస్ దగ్గరికి వచ్చారు. సో ఆ పేరెంట్స్ పరిస్థితి ఎలా ఉందో డైరెక్ట్ అడిగి తెలుసుకుందాం. మూడు సంవత్సరాల కింద ఇచ్చింది సార్ మాకు. ఇవాళ మాకు మంది దిక్కుతారు సార్లు డబ్బులు పెట్టి తీసుకున్నాను ఆయన. కన్న దేవుళ్ళ కడిపోయినావు, మేము కమ్మాల చూసుకున్నాం. మా పిల్లగాడు మాకు వచ్చిన మేము బతుకుతాం, లేకపోతే జైలు చేస్తాం, చేస్తాం. ఊళ్ళో పోలేము
మేము బతకాం ఎక్కడికైనా వస్తాను నా కొడుకు లేదు నేను ఉంటాను నా కొడుకు కావాలంటే నా అమ్మ నాయనా. సో నెక్స్ట్ పేరెంట్స్ అడిగి తెలుసుకుందాం. చెప్పండి అమ్మా, ఏం చేస్తారు నెక్స్ట్? మా పాప నాకు కావాలండి. మా పాప రాకపోతే నేను చచ్చిపోతండి. మీరు కూడా కొనుగోలు చేశారా? వేరే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి కొన్నారా పిల్లలు? లేదండి. ఎవరు మీకు అందరూ మీకు ఎన్ని రోజుల నుంచి మిస్సింగ్ అయింది? మీ వాళ్ళు ఉన్నారా? ఎన్ని రోజుల నుంచి మిస్సింగ్ అయిందండి? పిల్లలు ఉన్నారా? మీ వాళ్ళు ఉన్నారా? నా పాప ఉందండి. పాపనా బాబు? పాప. మీ సొంత పాపేనా? ఎట్లా మీకు ఆ పాప ఎట్లా మీ దగ్గర ఎవరి దగ్గర తీసుకున్నారు పాపని? మా రెడ్డి మా భర్త తెచ్చిండండి. నా భర్త కూడా ఇప్పుడు చనిపోయిండు. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ అడిగి తెలుసుకుందాం. అన్న చెప్పండి అన్న. అన్న నెక్స్ట్ ఏం చేయబోతున్నారు అన్న? చెప్పండి అన్న. మీరు మాకు కావాల్సింది ఒకటే అండి, మా కోరిక ఏంటంటే సంవత్సరమైనా 2 సంవత్సరాల కాల వ్యవధి తీసుకున్న యాక్చువల్ పేరెంట్స్ కనుక దొరకనట్లయితే ఈ పేరెంట్స్ కి ఆ శిశువుని అప్పచెప్పాలని చెప్పి మా కోరిక అండి. అప్పటి వరకు మేము అన్నం తినమా భోజన నిద్రాహారాలు ఏమి లేవండి. 5 రోజుల నుంచి మాకు నిద్రాహారాలే లేవండి. మాకు ఆ శిశువు కావాలనే మా కోరిక అండి. ఎప్పుడు బంగారం లాగా చూసుకుంటున్నామండి. బంగారం లాగా చూసుకుంటున్నాం. ఎప్పటి నుంచి మిస్ అయినా? మిస్ అవ్వడం కాదు సార్, ఇది మేము తీసుకున్నాం. రాలేదు. ఈ డాక్టర్ గారే మాకు ఇప్పించారు. కరెక్టే, అది వాస్తవమే. తల్లి కోతండి. వాళ్ళు ఒక రకంగా ఆలోచించినట్లయితే మనము వాళ్ళ పేరు మేము పోషించలేని పిల్లలు, పెంచలేని పిల్లలు, ఆర్థికంగా గట్టిగా లేని పిల్లల్ని మేము కావాలని అడిగినాం. అట్లాంటి పిల్లల్ని మాకు ఇచ్చినారు అనుకున్నాం మేము. అంతేగాని ఎత్తుకొచ్చి ఇచ్చినారని ఎవరికి తెలుసండి? ఎత్తుకొచ్చి ఇస్తే మేము ఎందుకు తీసుకుంటాం అట్లా? ఇప్పుడు మాకే పుట్టిన పిల్లలు ఉన్నారు. ఆ పిల్లల్ని ఎవరైనా తీసుకుంటే మేము ఎట్లా ఊరుకుంటాం? వి విల్ ఫైట్. మేము యుద్ధం చేసాం. ఈ రోజు కూడా ఆ పేరెంట్ కి, ఇప్పుడు ఆ శిశువు కనుక కన్న తల్లిదండ్రులు డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఎత్తికిస్తే వాళ్ళకి నిండు నూరేళ్ళు ఆ పరమేశ్వరుడు యొక్క కృప వాళ్ళకి ఉంటుంది. ఒకవేళ అట్లా దొరకనట్లయితే మాకు అప్పచెప్పినట్లయితే మేము బంగారం లాగా చూసుకుంటున్నాం సార్ వాడిని. ఇప్పుడు వాడికి మురుగులైతే ఏంటి? బంగారం మలతాడు, బంగారం గొలుసులు, బంగారం మురుగులు ఇట్లాంటివి ఎన్నో చేయించుకొని ఉన్నాం. అయితే మేము తెచ్చుకొని ఎక్కడ అమ్ముకునేటట్టు చేయట్లేదు కదా సార్ మేము. ఇప్పుడు మా చెల్లె పరిస్థితి ఏంటి? 4 రోజులు అయిందా నా భోజనం లేక? 4 రోజులు భోజనం లేక మాకు. లేదు సార్, డాక్టర్ గారి దగ్గరే తీసుకున్నాం. షీఈ్ ఏ గైనకాలజిస్ట్, ఆర్ఎంపీ డాక్టర్. మేము మా ఇంటి దగ్గరలో ఉన్నాయి కాబట్టి మేము అక్కడికి తరచూ జ్వరము ఏమైనా వచ్చినప్పుడు, దగ్గు దుమ్ములు వచ్చినప్పుడు అక్కడ పోయి చూపించుకుంటూ ఉంటాం. అట్లా ఈ విషయం, పిల్లలు పుట్టారన్న విషయం తెలుసుకున్న తర్వాత మా చెల్లికి మేము అక్కడి నుంచి అడిగామండి. ఎవరైనా పెంచుకోలేని వాళ్ళు ఉంటే ఇవ్వమని అడిగినామండి. మేము మీ దగ్గర నుంచి ఎవరు తీసుకున్నారు లాస్ట్? డిపార్ట్మెంట్ సార్, ఇప్పుడే సార్ పోలీసులు. మేడిపల్లి పిఎస్ లో గత 4 రోజులు వాళ్ళు మమ్మల్ని మంచిగా చూసుకున్నారు. కానీ శిశువులు మాత్రం అప్పచెప్పకుండా అయిపోయింది సార్. నేరం చేసిన శిక్ష, బాధితులు శిక్ష. ఇప్పుడు వాళ్ళ తల్లులు మీకు కానీ మా పిల్లలు లేని పెట్టుకున్నాం డబ్బులు ఇచ్చి లాస్ట్ మినిట్లో ఎలా సో గత 1 వీక్ బ్యాక్ పిల్లల మిస్సింగ్ అనే కేసు ఏదైతే గుట్టుని పట్టుకున్నారు కదా, ఇప్పుడు రాజకొండ పోలీస్ స్టేషన్ దగ్గరలో ఆ పిల్లల మిస్సింగ్ కేసులో ఉన్న పేరెంట్స్ ఇప్పుడు మన రాజకొండ పోలీస్ స్టేషన్ దగ్గరలో ఉన్నారు. సో ఇప్పుడు మనము ఆ పేరెంట్స్ని అడిగి తెలుసుకుందాము. సో చెప్పండి సార్, మీరు పోలీసులతో మాట్లాడడం ట్రై చేశారా? సార్ ట్రై చేశాను సార్. సార్ వాళ్ళు బాగా మాట్లాడారండి, బాగా చూసుకున్నారు మమ్మల్ని. లాస్ట్ మినిట్లో మాత్రం చైల్డ్కి. సో ఇప్పుడు బాబా పాపనా సార్? మీరు కొనుక్కున్నారా, అమ్మారా? ఎవరండి మీరు? ఇప్పుడు నేను ఏడుస్తున్నానండి, ఏడుస్తుంటే అమ్మాయినన్నా సార్, మీకు తెలియదు కదా. సో నెక్స్ట్ ఎలా ఉంటుంది మరి కార్యాచరణ? మళ్ళీ నెక్స్ట్ కార్యాచరణ ఏం లేదు సార్. డూ ఆర్ డై అని 2 వర్డ్స్ ఉంటాయి మన పెద్దలు కానీ ఎవరికైనా మోటివేషన్ మెసేజ్. డూ అనేది అయిపోయింది. నెక్స్ట్
సో ఓకే, చూస్తున్నారు కదా పేరెంట్స్ చాలా డీలాగా అయిపోయి మతి స్థితిలో లేని పరిస్థితిలో ఉన్నారు కదా. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ సో చెప్పండి అమ్మా, నెక్స్ట్ మీరు ఎలా చేయబోతున్నారు? ఈ పిల్లలు మాకు ఇస్తే మేము సాక్కుంటామమ్మా. మేము డబ్బులు పెట్టి మేము అమ్మ అవతల వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే మాకు అనురాధ అనే అమ్మాయి ఏం చెప్పిందంటే వేరే చోట 3 పిల్లలు కనుక్కుందంట, 3వ పిల్ల ఆయన వద్దంటున్నాడంట, అందుకని ఇచ్చేస్తానంటేను మేము తెరనమ్మా మాకు పిల్లలే లేరు, మాకు 3 ఆడపిల్లలు కనుక్కున్న దానికి ఇచ్చేస్తానంటే తీసుకుంటామమ్మా మేము అని మేము అడిగాం అమ్మాయిని. అడిగితే అమ్మాయి సరే సరే అని చెప్పి అలా కనుక్కొని ఇదిగో ఆధార్ కార్డులు అన్ని తీసుకొచ్చింది వాళ్ళకి. ఇదిగో వాళ్ళ ఆధార్ కార్డులు తీసుకొచ్చి మా చేతికి ఇచ్చింది, సంతకాలు పెట్టి తీసుకున్నాం. తీసుకున్న తర్వాత అమ్మాయికి మాకు 2,60,000 ఇవ్వండి ఇచ్చామి అని చెప్పింది. సరే 2,60,000 ఆమెకి ఇచ్చేసాం. ఇచ్చేసిన ఈ అమ్మాయికి చీర కొనుక్కోమని ఇంకా 5,000 ఇచ్చాను నేను నా పిల్లలు ఇచ్చినందుకు. అన్ని కాగితాలు అమ్మాయి ఇదిగో ధృవీకరణ పత్రం ఇదిగో ఎక్కడికి వెళ్ళినా కానీ ఇది ISI ముద్ర అని చెప్పింది. సరేనని మనకి లేరు 10 సంవత్సరాల నుంచి తిరుగుతున్నాము, పోతే పోయింది బాధ అని చెప్పి మేము తీసుకున్నాం. ఇంకా ఈ పిల్లని తీసుకున్నా సాక్కుంటున్నాం. వీళ్ళు వచ్చి ఇప్పుడు పోలీస్ స్టేషన్ తీసుకొస్తారమ్మ, మేము రమ్మంటారా మీరు వచ్చేస్తారా అని చెప్పి పోలీసులు అన్నారు. బాపట్ల మాది బాపట్ల 15,000-20,000 రూపాయలు పెట్టి బండి తీసుకొచ్చి మేము ఇంత ఇబ్బంది పడి నీళ్ళు లేక కూడి లేక మాటి సత్తంటే వాళ్ళు ఇప్పుడు తీసుకెళ్ళి అక్కడ తీసుకెళ్ళి పెడితే ఇంకోసారి తీసుకుని ఏం చేయాలి మేమేం చేయాలమ్మా? తీసుకుని డబ్బులు పోయి పిల్లలు లేదనే తీసుకున్నాము. మరి ఇప్పుడు ఈ పిల్లల్ని తీసుకుని అక్కడ పెడితే వాళ్ళు సాగుతారా? పోలీసులు సాగరు, ఆ దానిలో పెడతారు. దాన్ని ఇంకొకళ్ళు వచ్చి తీసుకోవాల్సిందే కదా. అదేదో మేమే తీసుకుంటాం కదా, పిల్లలు మేము సాకునే వాళ్ళు మేము తీసుకుంటాం. మీరు తీసుకెళ్ళి వేరే చోట ఇచ్చి మళ్ళీ అక్కడ ఏం చేస్తారు? ప్రూఫ్లు తీసుకోండి, ఇది ఎక్కడ ఉన్నారు ఏంటి మీరు చేస్తారా చంద్రా అని మీరు మా ఇంటికి వచ్చి ఎంక్వైరీ చేసుకోండి, మా నెంబర్లు తీసుకోండి, మా పిల్లలు మాకు ఇచ్చేయండి. మరి మీరు ఏం చేద్దామని తీసుకెళ్ళి అక్కడ పెట్టారు అని నేను అడుగుతున్నా పోలీసులనే. నన్ను ఒక్క మాట అడగకుండా మా పిల్లలు తీసుకెళ్ళిపోయారు. మేమేం చేయాలి ఇప్పుడు? మేము పోలీసులు ఏమన్నా పోలీసులు మా అత్తమ్మని కానీ మా భర్తని కానీ ఎవరిని దగ్గరికి రానిలేదండి. మా తల్లి పిల్లలు మాత్రమే తీసుకున్నారండి. మీరు ఎప్పుడు తీసుకున్నారు పాపని? పోలీసులను కలవడం కానీ చేస్తారా, ట్రై చేస్తారా? పోలీసులతో ఇప్పుడు ఏమైనా మాట్లాడడానికి ప్రయత్నిస్తారా? నాతో మాట్లాడి లేదమ్మా. నేను ఇదే చెప్తా. ఏం చెప్తానంటే అమ్మ మీరు తీసుకెళ్ళి అక్కడ పెడతారు కదా, ఆ పెట్టి మళ్ళీ ఆన్లైన్లో బుక్ చేసి చేస్తారు కదా, అదేదో మేమే చేస్తాం కదా, మా నెంబర్లోనే తీసుకో, మా ఇంటికి అడ్రస్ అన్నీ తీసుకో, మేము పెంచుకుంటాం. మరి ఇంకా మీరు మాకేం చెప్పకుండా మీరు తీసుకుని ఆ శిశు సంక్షేమం అది బట్టి ఏం చేయాలి? మేము ఇప్పుడు పెంచుకుని ఏం చేయాలి? డబ్బులు కట్టి ఇప్పుడు 15,000-20,000 రూపాయలు పెట్టి ఆ తీసుకుని బండి వేసుకుని వచ్చాం. ఆ బండి అడిగి కట్టాలి, మాకు కూడు లేదు, నీళ్ళు లేదు, టిఫిన్ లేదు రాత్రి నుంచి. మేమేం చేయాలి? పిల్లలు తీసుకునే పాపమా? వాళ్ళు 3వ పిల్ల 4వ పిల్ల మా మొగుడు తంత్రాలు అని చెప్పి ఆమె చెప్పిందని మాకు ఏం చెప్పింది, లేకపోతే అది మాకు తెలియదు. ఆడపిల్ల మాకు కావాలో మేము తీసుకున్నాం. ఇప్పుడు మేమేం చేయాలి? ఏం చేయాలి చెప్పండి? మరి ఆ పోలీసులు కూడా ఇదే మాట చెప్దామని చూస్తుంటే ఆ పోలీసులు నాకు చెప్పకుండా పిల్లల్ని తీసుకుని వెళ్ళిపోయారు. ఆ పోలీసులు వస్తే ఇదే మాట చెప్తాను నేను. అంతేనమ్మా, ఇంకటే చెప్తా. ఇదిగో రాసుకోండి, చూసుకోండి. దత్తత ఇచ్చినట్టు రాసిచ్చింది ఆమె. కొత్తగా ఏం పెట్టింది ఏమి లేదు, మేము దొంగ తీసుకొచ్చింది కూడా లేదు. డబ్బులు కట్టి డబ్బులు ఆ పిల్లకి ఇచ్చి మళ్ళీ ఇంకా ఆమెకి ఇంకా మాకు సొంతగా ఇచ్చిందని చెప్పేసి నేను ఆమె కష్టపడిందని 5,000 రూపాయలు ఇచ్చి ఆమెకి చీర కొనుక్కోమని. ఇంకా కాదు, మీరు పాపని కొనే ముందు మీకు బాధ కలగలేదా వేరే వాళ్ళు తీసుకుంటున్నామని? మరి ఆమె ఏం చెప్పింది? 3వ పిల్ల కనుక్కున్నా అలా మొగుడు తంతనాడంట, 3 ఆడపిల్లలు కనుక్కున్నావు నువ్వు, నాకు వద్దని చెప్తే ఆమె తీసుకుని నాకు ఇచ్చేదని చెప్తున్నాను. ఆ 3 లక్షలు ఆమె చేతికి 2,60,000 రూపాయలు ఇచ్చి ఆమెకి ఇచ్చేసి సరిపెట్టేసిందంటే నాకు 5,000 రూపాయలు ఏమో చీర కనుక్కుంటాను, నేను చీర కనుక్కుంటాను ఇచ్చాను. ఇంకా నేను బాధపడేదేమో ఇంకా దానిలో. ఆమె ఆ రకంగా చెప్పిందిగా నాకు, నేను 3వ పిల్లని కన్నాను, ఆడపిల్లని మా మొగుడు తిడుతున్నాను, నన్ను అమ్మేస్తున్నాను అని చెప్పిందంట. ఇవకే మాకు అక్కడ చెప్పింది. సరేనమ్మా, మేము 3వ పిల్లలు మాకు అసలు లేరు, అవి చేంజ్ చేసుకున్నాం. మేము ఇంకేమనుకుంటాం దానికి? ఏమనుకుంటాం ఇంకేముంది అక్కడ? మా బాబాని మాత్రం మాకు తీసుకొచ్చేయండి.